اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، جن و انس کو اور دو جہانوں کو تخلیق کیا۔ جتنے بھی جاندار اس دنیا کے اندر ہیں اور سمندروں کے بحر و بحر کے نیچے ہیں ان کو تخلیق کیا، اور کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن کے ہم امتی ہیں، اور کروڑوں درود و سلام امہات المومنین پہ، اہل بیت پہ، پنجتن پاک پہ، عشرہ بشرہ پہ، اور ان نیک لوگوں کے اولیاء اللہ کرام پہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کیا اور اسلام کا نور پھیلا۔ آج کا ٹاپک بہت امپارٹنٹ ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم، دل کے امراض۔ شاعروں نے تو اس پہ گانے بنا دیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے بنائے ہوئے اس انسان کا ایک ذرہ خون اور خون میں بہتے ہوئے وہ دریا، وہ نہریں، وہ ڈیم، اور وہ جسمان کے اندر روح کا ایک جو مسکن ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سے پہلے کہ میں کارڈیو ویسکولر سسٹم میں جاؤں، یہ ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم، انسان کا دل، جو ماں کے پیٹ کے اندر چھٹے ہفتے سے دھڑکنا شروع کرتا ہے اور موت تک، جب تک انسان کی زندگی اللہ کے حکم سے ختم نہیں ہوتی، یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے شپ، ٹائٹینک ہوائی جہاز کی بھی اوور ہالنگ ہوتی ہے، وہ بھی کسی ڈاک میں آ کے ورکشاپ میں صحیح ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نظام ہے جو چلتے پھرتے اس کی ریکٹیفیکیشن، اس کی اوور ہالنگ اور اس کی مینٹنس ہوتی رہتی ہے۔ آئیے اس کی اگر ردم کی بات کریں تو سورۃ الرحمن پڑھیں تو بڑے بڑے علماء دین، فلاسفروں نے، مفکروں نے جب اس کی ایکو جینسٹی کو سنا ہے تو یہ ذکر کرتا ہے اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، لا ریب فیہ۔ لیکن جب ہم میڈیکل لائن میں اس کے ردم کو ہم سنتے ہیں تو یہ کہتا ہے لب ڈب، لب اور ڈب۔ لب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل پمپ کر کے خون ہمارے جسم کے اپر لمب، لوئر، نچلے اور اوپر والے حصوں کو سپلائی کرتا ہے۔ جب یہ ڈب کرتا ہے تو یہ ریسٹ کرتا ہے، خون اپنے سسٹم میں ہو کے واپس آ چکا ہوتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر 70 cc خون ہمارے جسم کے اندر یہ دوڑتا ہے۔ آج آپ بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہوں گے، حکیموں کے پاس گئے ہوں گے، بڑے بڑے آپ نے بکس پڑھی ہوں گی، نیٹ پہ سرچ کیا ہوگا، لیکن آج تک آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ہاؤ ہارٹ ورکس، اس کا فنکشن کیا ہے۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو القرآن میڈیکل چینل سے کہ دل کس طرح دھڑکتا ہے، اور یہ اگر دھڑکتا رہے تو ہوا کے دوش پہ دھڑکنا بند کر دے تو موت کی آغوش میں۔ اللہ تعالیٰ صحت یابی بتائے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔ اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ دل کے اندر کتنے خانے ہیں۔ 4 خانے ہیں، رائٹ اوریکل، رائٹ وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل، رائٹ اوریکل، 4 خانے میں، بیچ میں سیمٹم ہے۔ ہر ایک خانے کا اپنا ایک فنکشن ہے جو خون کی سپلائی کو پورے جسم میں دیتا ہے۔ اس کی کہانی کو بیان کرنے کے لیے کئی سال بھی چاہیے، مہینے بھی چاہیے، اس کی اناٹمی
फिजियोलॉजी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अगर हम बयान करें बहुत काफ़ी टाइम चाहिए। आज हम आपको ये बताएंगे कि हर बंदा दिल की दवाइयाँ लेके घर बैठा हुआ है, हवाई जहाज में सफ़र कर रहा है, बीपी हाई, बीपी लो, हार्ट इनलार्जमेंट, दिल के साइज का बढ़ जाना, उसकी वजूहात, शुगर, टेंशन और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये चीज़ें हार्ट डिजीज बन चुकी हैं। इन्फ्राक्शन ऑफ हार्ट की नलियों के अंदर जो मायोकार्डियम एक लिक्विड होता है उसका कम हो जाना, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसके लिए बड़े बड़े 6 मंजिला सिस्टम इल्डगे बन चुकी है। कार्डियो लाहौर में है, कार्डियो पिंडी में है, कार्डियो कराची में है, कार्डियो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जहाँ भी जाएं तो दिल पे हाथ रख के लोग बैठे हुए हैं कि मुझे हार्ट डिजीज है। कोई बीपी की गोली खा रहा है, कोई लो करने की, कोई हाई करने की, किसी के जेब के अंदर ईसीजी है, कोई कुछ है। लेकिन डॉक्टर भी कभी सही बताते हैं, कभी नहीं बताते है। तो बड़ा अजीम पेशा, लेकिन थोड़े से वो कारोबारी बन गए हैं। एजुकेशन और मेडिकल कारोबार की तरफ आ गया है। लेकिन जिन डॉक्टरों को अल्लाह पाक का खौफ है वो ऐसा नहीं। तो आज हम अल कुरान मेडिकल चैनल से सादा लफ्जों में हम आपको बताएंगे कि दिल के अंदर क्या बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले बंदे को खौफ रहता है जी हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक वो है कि दिल बिल्कुल बंद हो गया या कोमा में चला गया, दिल की धड़कनें बंद हो गई। इसका सिस्टम कैसे है, ये काम कैसे करता है? ये है इंसानी सर, इसके नीचे है ये नेक, इस नेक के पीछे 1.5 इंच की नाली है, एक सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। जिस तरह टीवी जहाजों के अंदर सर्किट होते हैं, एक रेजिस्टर होता है जिसे कहते हैं मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा। इसके अंदर 3 सिस्टम काम करते हैं। एक तो जब हम किसी खौफनाक चीज को देखते हैं तो सेंसिंग पावर आती है, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। दूसरा, हमारा कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते हम आम फहम में कहते हैं कि इसका खून जम गया, एक्सीडेंट। खून जमता नहीं है, ये सेंसिंग पे काम करता है। हमारा ब्रेन जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है। तो हार्ट कैसे काम करता है? इस तरह की 2 ट्यूब्स होती हैं हार्ट के पीछे, ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे एक दूसरे से। ये है मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा, ये तो मार्कर है, बता रहा हूं, ये लंबे है, वो छोटा होता है। इसके अंदर 2 चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये ऐसे काम करते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज करने से जो दोनों सेंसर इसके साथ होते हैं, इसके लिए हमारी 2 वायरें हार्ट के ऊपर आ जाती हैं। ये देखें, मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह पाक ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम जब से इंसान को बनाया है तब से पैदा किया है। आज हम डॉक्टर बता रहे हैं कि दिल की बैटरियां चेंज करवा लो, दिल की बैटरी खत्म हो जाएगी, मूवमेंट इससे हो जाएगी। क्यों? जब हार्ट का फंक्शन 20% 25% पे रह जाता है वर्क करते करते शुगर की वजह से, तो हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। तो फिर ये हार्ट पे बैटरी स्टंट इसको लगाया जाता है। तो अल्लाह पाक ने ये बैटरियां इलेक्ट्रोमैग्नेट जब से इंसान बना है उस वक्त से या लगा दी गई।
दूसरा मसला होता है कि हार्ट का इलाज हो जाना। हार्ट का इलाज हो जाना, हार्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो ये सबसे पहले जो शुगर वाले लोग हैं कि उनका हार्ट जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए उनको कहते हैं कि आप ज़्यादा पानी ना पिए। तो इससे हार्ट इलाजमेंट से क्या होता है कि हार्ट अटैक का सख्त खतरा होता है। तो वो हार्ट अटैक जो है उसका मतलब ये है कि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा। तो इस सिस्टम के तहत आज हमको बताएंगे कि किस तरह जो है हार्ट इलाज होता है। ये है हार्ट इलाजमेंट, दिस इज नॉर्मल हार्ट और ये हार्ट इलाजमेंट है, ये भी हार्ट इलाजमेंट है। ये है हार्ट इलाजमेंट कि हार्ट का साइज बढ़ गया। जब हार्ट का साइज बढ़ जाता है तो लंग्स इसके ऊपर होते हैं, तो इसे कहते हैं लंग्स ओडेमा। ये शुगर वालों को ज्यादा होता है। जब बंदा बाएं तरफ लेटता है तो खांसी शुरू हो जाती है, उसको उठ के बैठना पड़ता है। तो ये है हार्ट इलाजमेंट की वजह से हार्ट अटैक हो जाना। उसके बाद है कि हार्ट अटैक होता क्यों है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल आम चेक करवाते रहते हैं, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है कि खून की नालियों के अंदर थिक खून हो जाता है, चर्बी आ जाती है। और जिस तरह आम सी मिसाल देता हूं कि घर के पानी का जो पाइप होता है, जब आप मोटर ऑन करते हैं उसमें अगर घी तेल वगैरह आ जाए तो पानी का फ्लो ज्यादा नहीं जाएगा। तो खून के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो बड़े एक कैलकुलेटेड होते हैं उसके अंदर, कि खून को अपने आर्टरीज वेन्स के अंदर जाना भी चाहिए और वापस भी उसको लाजमी आना चाहिए, ताकि वो डीऑक्सीजनेट होकर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को वो दे। उसके बाद जब इसके मसला होता है तो फिर जब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब बीपी हाई हो जाता है तो उस वक्त कभी कभी अटैक हो जाता है फालिज का। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। हाइपरटेंशन बीपी का बढ़ जाना, हाइपोटेंशन बीपी का लो हो जाना। लेकिन जो जो एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नॉर्मल ये होता है 120/80, एज के साथ साथ 150/90, 160/85, 90 या 97 हो जाता है। तो उस वक्त ये बीपी बढ़ जाता है। बाज का बंदा हार्ट डिजीज का पेशेंट नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से भी बीपी शूट कर जाता है, लेकिन डॉक्टर उस तरफ नहीं आने देते। और आज मैं आपको नई बात बताऊं कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाए, गर्दन के मोरे अगर खराब हो जाए तो वर्टाइगो होता है, चक्कर होता है। चक्कर तो यूं भी आते हैं अगर शुगर लो हो जाए, अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, शुगर बढ़ जाए तो भी वर्टिगो, लो हो जाए तो वर्टिगो। लेकिन लो शुगर के अंदर आंखों के आगे डार्कनेस आ जाती है, बीपी इससे भी शूट करता है। ये डॉक्टरों की आदत है कि कार्डियोवास्कुलर के अस्पताल में जाएं तो वो 400 सफात को पहले कुछ करेंगे, एटलीस्ट आपका टेस्ट करके आपकी पहले इको करेंगे, ईसीजी करेंगे, ईटीटी करेंगे, सारा कुछ करके आखिर उन्होंने फैसला यही देना होता है कि आपका इकोकार्डियोग्राफी हो। वो वेन डाल के, कैमरा डाल के उसके बाद खोल देंगे, सिस्टम कुछ देर बेहतर रहेगा।
اس کے بعد بولیں گے آپ کا ہارٹ بائی پاس ہوگا. ہارٹ بائی پاس کیا ہے؟ اگر ایک وین کمزور ہو گئی ہے, ابھر گئی ہے, اس کو کاٹ کر یہاں لگا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ایک سائیکل کو پنچر لگانے والا بندہ, بات یہ پینڈو ہے لیکن میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں. اگر سائیکل کی ٹیوب پھول جائے تو پنچر والا اس کو کاٹ کر نیا جوڑ لگا دیتا ہے. یہ ہے بائی پاس, یعنی کہ سسٹم کو نکال کر ایک وین کے ذریعے ہو. بائی پاس اگر ہو جائے ایک بار تو بندہ زیادہ سے زیادہ 10 سال نکالتا ہے. کیوں؟ نیچر وین آرٹری میں ایک فرق ہوتا ہے اور جوڑ لگانے میں فرق ہوتا ہے, جس طرح ایک ویلڈنگ والے جوڑ میں اور ایکچوئل جو سریے کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک تو اس کا ہے یہ ڈیزیز, اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لپڈ پروفائل. اس کے اندر کسٹول 150 ہونا چاہیے, آپ کا جو ہے ٹی جی ٹرائیگلائسرین اس کو ود لمٹ ہونا چاہیے, اور بہت سے انزائم اس کے ہونے چاہیے. تو 6 مہینے سال بعد کے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. کونڈری کے اندر اگر بلاکیج آتا ہے, کبھی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کے وال خراب ہو گئے ہیں, وال چینج کرنے پڑیں گے, ہوتے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم اپنا لائف سٹائل عمر کے مطابق چینج کریں, اور میرا یہ تجربہ ہے, اگر آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں, سجدہ لمبا کریں, اور سجدہ لمبا کرنے سے کارڈیو ویسکولر کی 65% ڈیزیز خود ریموو ہو جاتی ہے. اور ایکسرسائز کرنے سے ہر بندہ واک پہ لگا ہوا ہے, پہلے واک کیوں نہیں کی؟ واک ٹھیک ہے, اور بہت سے بندے جم جوائن کرتے ہیں, لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ جم جوائن کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, چھوڑنے کا نقصان کوئی نہیں. بہت سی خواتین جن کا ویٹ انکریز ہو جاتا ہے, بہت سی بچیاں جن کی بیلنگ انکریز ہو جاتی ہے, باڈی بڑھ جاتی ہے, وہ بھی جم جوائن کرتی ہیں. لیکن اگر ہم نماز پڑھتے رہیں اور خشوع کے ساتھ درود پاک کی منزل پڑھتے رہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اور سادہ کھانا کھاتے جائیں عمر کے مطابق, تو کوئی کارڈیو ویسکولر نہیں تھا. آج سے 40 سال پہلے چلے جائیں, 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, کبھی آپ نے کسی گاؤں میں بھی سنا ہے کہ یوں بندہ فوت ہو گیا؟ آج بھی ایسے بندے ہیں جن کی عمریں 110 120 سال ہے. تو اپنے لائف سٹائل کو ہمارا کام ہے کہ چینج کرنا, جو خوراک ہے. باقی بعض اوقات بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے, بغیر تحقیق کے, بغیر چیک اپ کے, بغیر ردم کے. اور آج کل تو یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ ہر بندے نے گھر کے اندر انسٹرومنٹ رکھ لیے ہیں. یہ اسٹیتھوسکوپ رکھ لی ہے, بی پی پیرامیٹرز رکھ لی ہے, شوگر کی مشینیں رکھ لی ہیں جو چائنا کی بنی ہیں, کبھی ایرر دے گی کبھی نہیں دے گی, اور بی پی پیرامیٹرز کوئی چائنا کے رکھ لی ہیں, کوئی پارے والا انالاگ ہے یا کوئی دوسرا والا رکھ لیا ہے. لیکن اب 7ویں 8ویں کے بچے کو کہنا کہ تم میرا بی پی چیک کر لو, اس پہ لائف ڈیپینڈ کرتی ہے. بی پی پیرامیٹرز کا استعمال صحیح آنا چاہیے, فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, اور نمک کو کم کریں. اور فرسٹ ایڈ یہ ہے, اگر ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو تو کھانسنا شروع کر دے, اور اس ناک کو بند کر کے اس سے سانس لیں, کبھی اس کو بند کر کے اس سے سانس لیں. آکسیجن آپ کے اندر آئے گی اور زندگی کی روانی صحیح رہے گی. اور جو شوگر پیشنٹ ہے وہ بہت کم پانی پئیں, جن کا ہارٹ انلارج ہے وہ بہت کم پانی پئیں, تھوڑا پانی پئیں, تھوڑا صبر کر لیں. تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر ایک ہی رکھیں, بار ڈاکٹر چینج نہ کریں. اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے. اگر آپ اپنے معدے,
जिगर गुर्दों को सही रखेंगे तो आपका हार्ट का सिस्टम भी सही रहेगा। हमारा मकसद ये है सेहतमंद पाकिस्तान, सेहतमंद कुरान, और दिल की धड़कनें चलती रहे और बहारें आती रहे, और दुआ करते रहे फाबे ये अल्लाह रब्बे तबारक व ज़बान। और आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस सिस्टम को समझे, अल्परान मेडिकल को समझे। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया है, कोई तो होगी दवाई। जब इसकी डिजीजेस ही 1400 हैं तो मैं दवाई आपको नहीं बता सकता। आप टेस्ट कराएं, ईसीजी कराएं, ईटीटी कराएं, उसके बाद जो बजट उसका व्हाट्सएप करें, हम आपको जर्मन शुआबे की दवाइयाँ लिखाएंगे, रेक्वेज की, या कोई लोकल अच्छी दिखा, कितना बंदा अफोर्ड कर सकेगा इंशाल्लाह जो है हम आपको दवाइयाँ बताएंगे। विदाउट कंसल्टेशन हम ये पैसे की दवाइयाँ ऑन एयर नहीं बता सकते, क्योंकि इसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। ऐसे तो मार्केट के अंदर लाखों दवाइयाँ बनी है, ये इसके लिए उर्दू में जितनी उसकी उर्दू लिखी है हम उसको ले सकते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत फरमाए और सबकी खैर हो, हमारे लिए भी सांसें चलती रहे, नमाज पढ़े, जिक्र अलाई करते रहे और दुआ करें अल-कुरान मेडिकल चैनल के लिए। और हमारे इस चैनल को जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल कॉल आइटम के बेल को उंगली दबाते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, उंगली जख्मी नहीं होगी। तो ये आप राय भी दें, जब कमेंट करें आप बताएं कि आपको अल-कुरान चैनल से कितनी लव है, कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है अपनी सेहत के साथ। और सिगरेट को पीना छोड़िए, सिगरेट को पीना छोड़िए जो जिंदगी को तबाह कुन तरफ लेके जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है दुआ कीजिए हमारे अल-कुरान चैनल को और मेरे उस स्टाफ के लिए जो मेरे चैनल बनाने के अंदर मेरी हेल्प करता है, मेरी मदद करता है। अल्लाह हाफिज।